today we are going to discuss about the sexual reproduction. So generally reproduction is nothing but production of new individual from the parents is known as reproduction. So this reproduction may be two types. So the first one is asexual reproduction and sexual reproduction. In this sexual reproduction, asexual reproduction, generally so only one individual is involved and no gametes formation and also no gametes fusion. Okay, and this is a simple process. Okay, and this mainly appears in case of the lower organisms. Okay, which is very faster than the sexual reproduction. Okay, which is a primitive type of reproduction. Next, in this session we are going to discuss about the sexual reproduction. In this sexual reproduction, generally we are going to discuss about the how the male and female gametes are producing. Okay, what are the producing organisms, so how they are fusing, what are the pollinating agents. Okay, all those we are going to discuss about in this session. Okay, in this sexual reproduction, so generally so male and female gametes fusion takes place, which is a advanced type of character and is only present in case of advanced higher organisms, which is a advanced type of sexual reproduction. So introduction of the sexual reproduction, and also flowering plants. Flowering means flower structure, and also post fertilization structure means whatever the flower organisms are there, floral organisms are there, floral organs are there, all these we are going to discuss. And then double fertilization and also post fertilization structures, so we are going to discuss in this chapter. Next, so reproduction as I told you, production of new individual from the living new individual from the existing organisms. అంటే రిప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి మనకు, సో ప్రత్యుత్పత్తి అంటే సో మనకు పేరెంట్స్ నుంచి పిల్ల జీవులు ఉత్పత్తి కావడాన్ని మనము రిప్రొడక్షన్ అని అనవచ్చు. నెక్స్ట్ స్లైడ్. So this can be two types, sexual reproduction and asexual reproduction. So in the sexual reproduction, generally so male and female gametes are produced, and this will get fused and produced as the zygote, and this will further develop into embryo and finally new individual is produced. But whereas in case of asexual reproduction, okay, there is no male and female gametes production, and also so only one parent is involved for the production of new individuals. So okay, this is very simple process and faster when compared to sexual reproduction. Okay, but whereas in case of sexual reproduction, so that is a complex process you will observe in this case of higher organisms, and so this is very late process. So in asexual reproduction, only one parent undergoes division or binary fusion or vegetative propagation, and produces new similar organisms, or new organisms are produced which are identical to the parent cell. They are exactly identical. మనకి యొక్క అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్లో ఏం జరుగుతుంది, ఒకే పేరెంట్ అనేది ద్విధా విచ్ఛిత్తి లేదా వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ లాంటి బైనరీ ఫ్యూజన్ లాంటి ప్రాసెస్లకు లోనైనప్పుడు మనకు ఈ యొక్క రెండు పిల్ల జీవులు అనేవి ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఈ యొక్క ఏర్పడిన రెండు పిల్ల జీవులు కూడా మనకు తల్లి లేదా పేరెంట్స్ని పోలి ఉంటాయి. ఓకే, సో మెయిన్లీ ఇది మనకు అమీబా లాంటి సింగిల్ సెల్ ఆర్గనిజమ్స్ లోపల, అదేవిధంగా లోయర్ ఆర్గనిజమ్స్ లోపల ఈ యొక్క అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ అనేది మనకు కనిపించడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ జెనెటికల్లీ ఐడెంటికల్ వాట్ ఎవర్ ద organism produced by the asexual reproduction, so they are genetically identical, because in this case of this asexual reproduction only mitosis will going to take place, there is no any meiosis. That's why so whatever the organisms are produced, there is no variation, there is no genetic recombination is taking place. That's why whatever the new organisms are produced, they are genetically so identical. మనకి ఈ యొక్క అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్లో మియాసిస్ అనేది ఉండదు. కావున మనకి ఏవైతే ఈ పిల్ల జీవులు అనేవి ఏర్పడ్డాయో, ఈ పిల్ల జీవులు మనకు మియాసిస్ జరగకపోవడం వల్ల దాంట్లో జెనెటిక్ రికాంబినేషన్ అదేవిధంగా జెనెటిక్ వేరియేషన్స్ అనేవి జరగవు. అలాంటప్పుడు మనకు ఏవైతే ఈ విధంగా పిల్ల జీవులు ఏర్పడ్డాయో అవి మాతృజీవుల్ని లేదా పేరెంట్ సెల్స్ని లేదా పేరెంట్ ఆర్గనిజమ్స్ని పోలి ఉంటాయి. సో అందుకే మనము ఈ విధంగా ఏర్పడినటువంటి పిల్ల జీవుల్ని జెనెటికల్ ఐడెంటికల్ జీవులు అని అనవచ్చు.
ఓకే నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఎగ్జాంపుల్ దానికి వచ్చేసి మనకి హ్యూమన్స్, సో డాగ్స్, ఫిషెస్, ఓకే and all this come under the sexual reproduction, but whereas in case of so sexual reproduction, so meiosis is taking place, okay meiosis is taking place. So in case of those, generally so variation will come due to crossing over and genetic recombination. The variation may be come in the genetical material, okay. So that's why whatever the new organisms are produced, they are genetically so dissimilar organisms, okay, because okay the meiosis is taking place, crossing over is taking place, it leads to so some variations you may be get. That's why so in the sexual reproduction you may not get the exact copies, right? Next slide. So in the sexual reproduction, what is going to happen? So fusion of male and female gametes, and also before going to that, they are produced in the particular gametangia, okay. So whatever the gametes or male and female gametes are produced, they are separately produced from the okay male and female gametangia, okay. Example microsporangia, megasporangia. In those these gametes are produced, finally this will get fused and produces a so zygote and further development of the embryo, then it leads to formation of new individual. సో మనకు సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్లో ఏం జరుగుతుంది, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామిట్స్ అనేవి ఏర్పడడం జరుగుతుంది. ఇది మేల్ అనేది సో మేల్ గ్యామిటాంజియా, సో అదేవిధంగా ఫీమేల్ గ్యామిట్ అనేది ఫీమేల్ గ్యామిటాంజియా లోపల సో ఏర్పడడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా ఏర్పడిన రెండు మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామిట్స్ కూడా ఫ్యూజన్ కావడం వల్ల సో కలయిక వల్ల మనకు జైగోట లేదా జైగోట్ అనే నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. ఈ జైగోట్ అనేది సో తర్వాత విభజన చెంది లేదా మార్పు చెంది మనకు ఎంబ్రియో లేదా పిండంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఈ విధంగా పిండంగా అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత దాంట్లో మార్పులకు లోనైన తర్వాత మనకు ప్రౌఢ జీవులు లేదా ప్రౌఢ మొక్కలు అనేవి ఉత్పత్తి కావడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో in this case of these so egg cell and so male and female gamete, if you observe those, so generally male is motile because they contain flagella, but whereas in case of the egg cell they do not contain flagella. But whereas in case of so another main characteristic feature, so because of presence of flagella, the sperm cells or male gametes able to move, but whereas in case of the egg cell they do not have the flagella, that's why unable to move from one place to another place. And in compare size also, microspore leda so microspore or male gamete which is very small, but whereas in case of so female egg cell is very large, okay. So that's why we are calling it as microspore or microspore for the so male gamete and megaspore for the female gametes. సో మనకు ఈ యొక్క మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు సో మేల్ అనేది మనకు ఫ్లాజిల్లాని కలిగి ఉంటుంది. ఫ్లాజిల్లా కలిగి ఉండడం వల్ల అది చలనంలో మొటిలిటీలో ఉపయోగపడడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఎక్సెల్ని చూసుకున్నట్టయితే దానికి ఎలాంటి ఫ్లాజిల్లా అనేవి ఉండవు. ఫ్లాజిల్లా లేని సమక్షంలో లేవు కాబట్టి సో అవి మనకు ఏంటంటే సో మనకు మొటిలిటీ లేదా చలనంలో తోడ్పడడానికి ఛాన్స్ లేదు. అదేవిధంగా సైజ్ పరంగా చూసినట్టయితే మేల్ గ్యామిట్ అనేది పరిమాణంలో చిన్నగా ఉంటుంది, అదేవిధంగా ఫీమేల్ గ్యామిట్ అనేది పరిమాణంలో పెద్దగా ఉంటుంది. సో ఈ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామిట్ అనేవి మనకు గ్యామిటాంజియా లోపల ఏర్పడడం జరుగుతుంది. సో ఇవి రెండు కలవడం వల్ల మనకు ఫ్యూజన్ కావడం వల్ల ఏర్పడే నిర్మాణమే మనం జైగోట్ అనొచ్చు. ఈ జైగోట్ అనేది తర్వాత మార్పు చెంది పిండము లేదా ఎంబ్రియో స్ట్రక్చర్ని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది, ఓకే. సో ఈ పిండము లేదా ఎంబ్రియోని ఫర్దర్గా మార్పు చెంది మనకు ప్రౌఢ జీవి లేదా ప్రౌఢ మొక్క అనేది ఏర్పడడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో 90% ఆఫ్ ది plants so come under this angiosperms, right? So in these sexual reproduction mainly you will observe in case of these okay flowering plants are angiosperms, okay. Angiosperms are nothing but so which are containing seeds, okay, which containing seeds, and also they are producing seeds, and also the seeds are surrounded by particular a seed coat or seed envelope. That's why they are angiosperms, they are calling it as a angiosperms. But whereas in case of another type of angiosperms, so angiosperms are also called as anthophytes. Anthophytes means
The plants which are producing flowers are known as anthophytes. So whatever the plants producing the flowers, they come under the anthophyte. సో మనము 90 ఈ యొక్క ప్రకృతిలో చూసినప్పుడు 90% అనేవి మనకు యాంజియోస్పెర్మ్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఈ యాంజియోస్పెర్మ్స్లో మాత్రం మనకు సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ అనేది జరిగే అవకాశం ఉంది. అండ్ ఆల్సో ఈ యొక్క యాంజియోస్పెర్మ్స్ని మనము యాంజియోస్పర్మ్ అని ఎందుకు అని అంటున్నాం, ఏవైతే విత్తనాలను ఏర్పరుస్తున్నాయో అవి ఒక సీడ్ కోట్ను కలిగి ఉంటాయి, కావున వీటిని మనం యాంజియోస్పెర్మ్స్ అనవచ్చు. బట్ వేరాస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యాంథోఫైట్ మనం యాంజియోస్పెర్మ్స్నే మనం లేదా యాంథోఫైట్స్ అనవచ్చు. ఈ యాంథోఫైట్స్ ఏంటి అని అంటే మనకు పుష్పాలను లేదా ఫ్లవర్స్ని ఏర్పరిచే మొక్కల్ని మనము యాంథోఫైట్స్ అనొచ్చు, రైట్. So sexual reproduction can be divided into 3 phases. First one is pre-fertilization, second one is fertilization, and third one is post-fertilization. మనకు సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ని 3 దశలుగా విభజించవచ్చు. ఓకే, సో మనకు ఫెర్టిలైజేషన్ కన్నా ముందు ఉండే దశ, అదేవిధంగా ఫెర్టిలైజేషన్ దశ, అదేవిధంగా ఫర్టిలైజేషన్ తర్వాత ఉండే దశ. సో ఈ యొక్క ఒక్కొక్క దశలో మనం ఏ విధంగా ఏమేమి మార్పులు జరుగుతున్నాయి, సో ఫెర్టిలైజేషన్లో ఏమేమి మార్పులు జరుగుతున్నాయి, తర్వాత ఫెర్టిలైజేషన్ అయిన తర్వాత ఏమేమి మార్పులు జరుగుతున్నాయి, సో అవన్నీ కూడా మనకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా అవసరం. సో వీటి గురించి చదవాల్సిన అవసరం మనకు ఎంతైనా ఉంది. సో ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్ స్ట్రక్చర్స్, నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో వాట్ ఈస్ ద రిప్రొడక్షన్ బిఫోర్ గోయింగ్ into the details of the sexual reproduction. So what is the reproductive organ in case of these plants? Okay, that is nothing but flower, right? So flower is the main reproductive organ in case of the plants. మనకు మొక్కల్లో చూసినట్టయితే రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్ లేదా ప్రత్యుత్పత్తి అంగంగా ఉపయోగపడే భాగం ఏంటండి, మనకు ఈ యొక్క పుష్పాన్ని లేదా ఫ్లవర్ని అనవచ్చు. ఓకే, ఈ యొక్క పుష్పము లేదా ఫ్లవర్ అనేది మెయిన్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్. Okay, in case of plants, most of the plants bisexual or hermaphrodites contain, hermaphrodites, they contain both female and male sex organ. సో మనకు మొక్కల్లో దాదాపుగా ద్విలింగక పుష్పాలను కలిగి ఉంటాయంటే మేల్ అదేవిధంగా ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గాన్స్ అనేవి ఒకే పుష్పంలో ఉంటే అలాంటి దాన్ని మనము హెర్మాప్రోడైట్స్ అని అంటాము. ఈ విధంగా ఈ యొక్క పుష్పాన్ని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు సో ఇక్కడ మనకు మేల్ ఆర్గాన్ అయిన స్టామిన్స్ లేదా యాంథర్స్ అనేవి ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఫీమేల్ ఆర్గాన్ అయినా మన కార్పెల్ లేదా పిస్టిల్ అనేది ఉండడం జరిగింది. ఇలాంటి పుష్పాలని మనము ద్విలింగక పుష్పాలు లేదా బైసెక్సువల్ పుష్పాలు అని అనవచ్చు. సో ఫ్లవర్, వాట్ ఈస్ ఫ్లవర్? Flower is the nothing but a condensed stem, modified stem, right? Next slide. So flower is a specialized shoot system, and then so this is a next. So this is a determined structure. So this is determined structure means they grows up to certain length only. After that, so the length is limited. But whereas in case of some of the organs is there. So if you take shoot typical meristem, that you observe indeterminate growth. సో అవి ఏంటంటే మనకు డిటర్మినెంట్ గ్రోత్ అని అంటే మనకు సర్టెన్ లెంత్ వరకే పెరిగి ఆ లెంత్ అనేది ఆగిపోవడం జరుగుతుంది. కానీ మెరిస్టమ్స్ ఎపికల్ మెరిస్టెమల్ రీజియం లోపల మనకు ఇండెటర్మినేట్ గ్రోత్ కనిపిస్తుంది. కానీ ఈ యొక్క పుష్పంలో మాత్రం డిటర్మినేట్ గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది. సో మన పుష్పం ఏంటండి, సో పుష్పము ఫ్లవర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ మాడిఫైడ్ స్టెమ్, కంప్రెస్డ్ ఇంటర్నోడ్స్. సో ఇది మనం పుష్పాన్ని మనము మార్పు చెందిన షూట్ లేదా కాండ ప్రకాండ వ్యవస్థ అని చెప్పవచ్చు. దీని లోపల ఉండే కణుపు మాధ్యమాలు మనకు ప్రెస్ కాబడి లేదా కండెన్స్డ్ లేదా కంప్రెస్ చేయబడిన నిర్మాణమే మనము ఈ యొక్క పుష్పం అనవచ్చు. ఈ యొక్క పుష్పం లోపల మనకు 4 వలయాల లోపల మనకు ఈ యొక్క సెక్స్ ఆర్గాన్స్ లేదా ఈ యొక్క పుష్పం యొక్క భాగాలు అమరి ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ వలయంలో ఉండే వాటిని మనము క్యాలిక్స్ అని అంటాము. సో దీంట్లో మనం దీన్నే రక్షక పత్రాలు అని అంటాము. సెకండ్ బయట నుంచి 2వ వలయంలో ఉండేదాన్ని మనము కరోల్లా అని అంటాము. ఇది పెటల్స్తో నిర్మితమై ఉంటుంది లేదా ఆకర్షక పత్రాలు అని అంటారు. 3rd వలయంలో ఉండే వాటిని మనం కేసరాలు అని అంటాము. 4th వలయంలో ఉండే వాటిని మనము అండకోశం అని అనవచ్చు. సో మనకు this flower is nothing but a compressed internodal containing shoot. They contain 4 whorls. In each whorl they contain specialized sex organs or a accessory organ. So sometimes cluster of flowers together form inflorescence.
మనకు పుష్పాలు అనేక పుష్పాలు కలిసి మనకు కొన్నిసార్లు ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ లేదా పుష్ప విన్యాసము అనే నిర్మాణం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్, so if you observe a typical flower, you will observe the first, this is a receptacle, this is a peduncle, and also green, so green structures are there, they are nothing but sepals. In the second, so in the first word, this is the first word of the flower, and then second word, so this colored containing corolla, each part is known as petal, and third word containing, okay, stamens or anthers, okay, they are containing stamens in the third whole. So but whereas in case of fourth whole containing female sex organ called as, okay, pistil. మనకు పుష్పంని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మనకు ఈ యొక్క కాడ వంటి నిర్మాణాన్ని మనం పెడంకిల్ అనవచ్చు. అదేవిధంగా రిసెప్టకిల్ అంటే పుష్ప విన్యాసాక్షము, దీనిపైనే మనకు 4 వలయాల లోపల ఈ యొక్క 4 వలయాల లోపల పుష్ప భాగాలు అమర్చబడి ఉండడం జరుగుతుంది. మొదటి వలయంలో ఉండే వాటిని మనం రక్షక పత్రాలు అని, రెండవ వలయంలో ఆకర్షవంతంగా రంగురంగులతో ఉండే నిర్మాణాలని మనము క్యాలిక్స్ కరోలా అని అంటాము. ఈ యొక్క కరోలా ఉండే ప్రతి కలర్ భాగాన్ని మనం ఏమనొచ్చు అంటే పెటల్ అని అనవచ్చు. తర్వాత మనకు 3వ వలయంలో ఉండే వాటిని పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అంగాలు లేదా స్టామిన్స్ అనవచ్చు. సో 4వ వలయంలో ఉండేదాన్ని మనము సో పిస్టిల్ అని అనవచ్చు. ఓకే, ఈ విధంగా పుష్పాన్ని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు సో ఈ విధమైన 4 వలయాల లోపల మనకు పుష్ప భాగాలు అనేవి అమరి ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఈ యొక్క పుష్పాన్ని మనం డీటెయిల్గా అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు సో వి విల్ అబ్జర్వ్ సో కరోలా, క్యాలిక్స్ అండ్ స్టామిన్ అండ్ పిస్టిల్, రిసెప్టకిల్ అండ్ పెడంకిల్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ ద ఫ్లవర్ ఆర్గాన్స్. ఓకే, అండ్ దెన్ so first thing, so we are first flower may be divided into contain 2 organisms. First one is so essential organs and non-essential organs. Essential organs mean they able to produce, okay, produce particular so gametes, that's why they are calling it as a so essential organs, essential floral organs. But whereas in case of some of the so plants containing so plants also contain, flower also contain non-essential organ which are calyx and corolla. They are not involved in the production of the gametes, that's why they are calling it as a non-essential floral organs. మనం పుష్పాన్ని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు సో 4 వలయాల్లో ఉంటాయి కదా, బయటి 2 వలయాల్లో ఉండే వాటినే మనము సో అనావశ్యక అంగాలు లేదా నాన్ ఎసెన్షియల్ ఆర్గాన్స్ అంటారు. ఎందుకంటే అవి మనకు ఎలాంటి మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ని ఉత్పత్తి చేయవు కాబట్టి వీటిని మనం నాన్ ఎసెన్షియల్ ఆర్గాన్స్ అంటాము. అదేవిధంగా తీసుకున్నట్టయితే మరి లోపలి 2 వలయాల్లో ఉండేవి మనకు మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. కావున వీటిని మనం ఏమనొచ్చు, ఆవశ్యక అంగాలు అనవచ్చు. సో ఈ విధంగా క్యాలిక్స్, కరోలా, రిసెప్టకిల్, పెడంకిల్, దీస్ ఆర్ ఆల్సో not involved in case of the flower any gametes production. మన క్యాలిక్స్, కరోలా, రిసెప్టకిల్ ఈ 4 కూడా మనకు ఎలాంటి సో మనకు గ్యామెట్స్ ఉత్పత్తిలో పాల్గొనవు. సో క్యాలిక్స్, ఇప్పుడు మన క్యాలిక్స్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద క్యాలిక్స్, ఓకే, దీస్ ఆర్ గ్రీన్ colored parts are known as calyx. Okay, they are generally so contain each calyx, so calyx may be made up of more than so 5 to 6 structure. These are called, each part is known as, so each green colored part is known as sepal, okay, which is a leaf like structure which protects the flower when it was still young. సో మనకు ఈ యొక్క గ్రీన్ కలర్లో ఉండే నిర్మాణాన్ని మనం ఏమనవచ్చు, క్యాలిక్స్ అనవచ్చు. దీనిలో ఉండే ప్రతి భాగాన్ని సెపల్ లేదా ప్రతి భాగాన్ని మనం సెపలి అనవచ్చు. అదేవిధంగా మరి దీని యొక్క నిర్మాణం, దీని యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అని అంటే మనకు ఈ యొక్క ఎదుగుతున్న పుష్పాన్ని రక్షించడంలో ఈ యొక్క క్యాలిక్స్ అని అనవచ్చు. సో క్యాలిక్స్ అనేది మనకి ఏంటండి, సో బయటి వలయంలో మొదటగా ఉండే దాన్ని మనం క్యాలిక్స్ అనవచ్చు. ఈ యొక్క క్యాలిక్స్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇది గ్రీన్ కలర్లో ఉండడం జరుగుతుంది. మనకు మొక్కను లేదా పుష్పాన్ని మనకు అభివృద్ధి చేయడంలో లేదా ప్రొటెక్షన్ లోపల ఈ యొక్క క్యాలిక్స్ అనేది తోడ్పడడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ వలయంలో ఉండే వాటిని మనం కరోలా, సో ద ఫ్లోరల్ ఆర్గన్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ద సో present in the second whole is known as
corolla, which is a colored, so colored organisms. Each colored part is known as petal. So the size and shape and colors is varies from species to species, and this function of these corolla is the protection and attraction of the pollinating agents. సో ఈ యొక్క దీనిలో మనకు రెండవ వలయంలో ఉన్న దాన్నే మనము కరోలా అనవచ్చు. సో ఇది కరోలా మనకు పెటల్స్ అనే ప్రతి కరోలాలోని ప్రతి భాగాన్ని విడి భాగాన్ని మనం పెటల్ అనవచ్చు. అదేవిధంగా ఈ యొక్క సైజ్ షేప్ అదేవిధంగా రంగు అనేది, సో పెటల్స్ యొక్క సైజ్ షేప్ రంగు అనేవి సో మనకు ప్రతి ఒక్క స్పీసీస్ నుంచి స్పీసీస్కు వేరువేరుగా ఉంటుంది. దీని యొక్క విధి వచ్చేసి మనకు ప్రొటెక్షన్, పుష్పాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడంలో, అదేవిధంగా సో మనకు పొలినేటింగ్ ఏజెంట్స్ని ఆకర్షించుట లోపల మనకు తోడ్పడుతుంది. ఎందుకు ఆకర్షించగలుగుతున్నాయి అని అంటే ఇవి వివిధ రంగులను కలిగి ఉండి పొలినేటింగ్ ఏజెంట్స్ను, కీటకాలను లేదా గబ్బిలాలను లేదా వివిధ రకాల పొలినేటింగ్ ఏజెంట్స్ని మనకు ఈ యొక్క కరోలా అనేది మనకు తోడ్పడడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ రిసెప్టకిల్. సో రిసెప్టకిల్ అనేది మనకు రిసెప్టకిల్ విచ్ సపోర్ట్స్ ద ఎంటైర్ ఫ్లవర్, ఓకే, విచ్ సపోర్ట్ ద ఎంటైర్ ఫ్లవర్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ టోరస్. మనకు రిసెప్టకిల్ అని దేన్ని అంటున్నాము, సో ఈ యొక్క పుష్పాసనం అని అనవచ్చు, దీన్నే టోరస్ అనవచ్చు. ఇది మనకు పుష్పాన్ని సపోర్ట్ చేయడంలో, సో మెకానికల్ సపోర్ట్ ఇవ్వడంలో మనకి ఈ యొక్క రిసెప్టకిల్ లేదా పుష్పాసనం అనేది తోడ్పడడం జరుగుతుంది. దీనిపైనే మనకు ఈ యొక్క ఫ్లోరల్ ఆర్గాన్స్ అయిన క్యాలిక్స్, కరోలా, స్టామిన్స్ అండ్ ఆల్సో గైనీషియం all are arranged. Next slide. Peduncle. So peduncle is a stalk like structure. It is also called a stalk, okay, which connects the peduncle or flower to the stem. సో మనకు పెడంకిల్ అనేది మనకు పుష్పానికి ఉండే కాడ లాంటి నిర్మాణము. దీనిని అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మనకు యొక్క పుష్పాన్ని మనకు ప్రకాండంతో కలిపి ఉండే నిర్మాణమే దీన్ని మనం కాడ లేదా స్టాక్ అని అనవచ్చు. సో రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్. సో రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ మెయిన్లీ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్ and female reproductive organ is there. So male reproductive organ is known as stamens and female reproductive organ is also known as pistil. So stamens is also called as androecium, but whereas in case of pistil is also known as gynoecium. స్టేమిన్స్ మనకు పుష్పంలో ఉండే సో ప్రత్యుత్పత్తి అంగాలు ఏంటేంటి మనకు కేసరాలు, అదేవిధంగా అండకోశం. కేసరాలనే మనం మేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్ లేదా పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అంగం అని అనవచ్చు లేదా ఆండ్రీషియం అనవచ్చు. అదేవిధంగా ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్ని మనం పిస్టిల్ లేదా గైనీషియం అని అనవచ్చు. సో ఈ విధంగా దిస్ ఈజ్ ఏ pistil, these are the red color part is a stamen, okay, these are the male reproductive organ, but whereas in case of this a green color structure is known as pistil. So these are the pistil and these are the stamens, kesaralu, okay. సో మనం ఒక్కొక్క సో రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్, మేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్ గురించి మనం అదేవిధంగా ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్ గురించి అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉందాం. సో మేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్ is also known as anther and also which made up of two parts, which contain two parts. First one is filament which connects these structures to the so peduncle, the receptacle, and also fertile part is known as anther. So this is a filament is a sterile part which cannot produce any so gametes, but whereas in case of anther they able to produce so male gametes లేదా పరాగరేణువులు. సో మేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్ మనం ఏమనొచ్చు, ఆండ్రీషియం లేదా స్టామిన్ లేదా కేసరం అని అనొచ్చు. సో దీని యొక్క నిర్మాణాన్ని మనం చూసినట్టయితే మనకు రెండు భాగాలు కనిపించడం జరుగుతుంది. సో మనకు ఏ విధమైన పురుష సో మేల్ గ్యామెట్స్ని ఉత్పత్తి చేయని దాన్ని మనం ఏమనవచ్చు, సో ఫిలానొచ్చు. దీనిపైన అగ్రభాగంలో ఉండే నిర్మాణాన్ని మనము యాంథర్ అని అనవచ్చు లేదా సో యాంథర్ అని అనవచ్చు. దీన్ని మనం ఈ నిర్మాణం మొత్తం ఫిలమెంట్ ఆంథర్ని కలిపి మనం స్టామిన్ అని అనవచ్చు. So if you observe the detailed structure of the anther, so anther is a expanded lobular structure and of the so which contain it is at the end region filament is there which is a sterile part, okay. So this is the fertile part which able to produce the so pollen grains or male gametes, that's why which is a very important structure. మనకు ఆంథర్ని చూసినప్పుడు ఫిలమెంట్ పై భాగంలో ఉన్నటువంటి ఒక లోబ్యూల్ వంటి నిర్మాణాన్ని మనం యాంథర్ అనవచ్చు. దీని లోపలే మనకు ముఖ్యమైనటువంటి
మేల్ గ్యామిట్స్ అనేవి లేదా పరాగరేణువులు అనేవి ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. సో అందుకోసమే మనకు ఇది యాంథర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన నిర్మాణం. నెక్స్ట్, సో ఫిలమెంట్ which can't produce any pollen grains, that's why which is also known as sterile part, which supports the anther and also connects to the పెడంకిల్ ఆర్ రిసెప్టకిల్. మనకు ఫంక్షన్ ఈ యొక్క ఫిలమెంట్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ట్యూబ్ లాంటి నిర్మాణము, సో యాంథర్ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా సో మనకు దీన్ని పుష్పంలోని పుష్పాక్షానికి లేదా పుష్పాసనానికి కనెక్ట్ చేసే నిర్మాణం. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద యాంథర్ స్ట్రక్చర్, సో విచ్ ఇస్ ఎ బైలోబుడ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ లోబ్ అండ్ దిస్ ఇస్ వన్ లోబ్. Okay, that's why this is also known as dithecus, and also longitudinal groove is there. So four side, this is a four side, so pollen sacs are there, so that's why this is also known as tetralocular. Okay, so dithecus that's why angiosperm anther is also known as dithecus. Okay, tetralocular. Why you are calling it as a dithecus? They contain two lobes and each lobe consists of two pollen sacs. That's why so in a anther, two lobed containing anther, generally you will find the four pollen sacs. That's why so angiosperm anther is also known as dithecus tetralocular anther. Okay, because they contain four microsporangia or pollen sacs. మనం ఈ యొక్క యాంథర్ను అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు, యాంజియోస్పర్మ్ యొక్క యాంథర్ను అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు, సో ఇది రెండు లోబ్యూల్ని కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది. ప్రతి లోబ్ లోపల మనకు రెండు పొల్లెన్ సాక్స్ లేదా మైక్రోస్పొరాంజియాను కలిగి ఉంటాయి. ఈ యొక్క మైక్రోస్పొరాంజియంలోనే మనకు సో మేల్ గ్యామిట్స్ లేదా పరాగ రేణువులు అనేవి ఉత్పత్తి కావడం జరుగుతుంది. ఒక్కొక్క లోబ్ లోపల మనకు రెండు పొల్లెన్ సాక్స్ ఉన్నట్టయితే మొత్తం రెండు లోబ్యూల్స్ కలిగి ఉన్న యాంథర్ లోపల మనకు సో ఒక్కొక్క దాంట్లో రెండు పొల్లెన్ సాక్స్ చొప్పున మొత్తం 4 సో పొల్లెన్ సాక్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మనము యాంజియోస్పర్మ్స్ యొక్క యాంథర్ని మనము బైలోబు డైథీకస్ టెట్రాలాక్యులార్ యాంథర్ అని మనము వర్ణించవచ్చు. ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ సెక్షన్ తీసి అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు యూ విల్ ఫైండ్ దీస్ 4 layers. వాట్ ఆర్ దోస్? So first one outer layer is epidermis, and second one is endothecium, third one is middle layers, and fourth one is a tapetal layer. And in these tapetal cell generally stores the storogenous tissue which is able to produce microspores. మన యొక్క యాంథర్ యొక్క అంతర్నిర్మాణం సో అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మనకు 4-5 భాగాలు అనేవి కనిపించడం జరుగుతుంది. బయటి వలయంలో ఉన్నదాన్ని మనం ఎపిడర్మిస్, రెండవ వలయంలో ఉన్నదాన్ని ఎండోథీసియం, మూడవ వలయంలో ఉన్నదాన్ని మనము సో మిడిల్ లేయర్స్ అని అనవచ్చు. తర్వాత భాగము టపెటల్ సెల్స్. ఈ యొక్క టపెటం లేయర్ అనేది స్పోరోజీనస్ టిష్యూను సో ఎన్క్లోజ్ చేయబడి ఉండే నిర్మాణము. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద యాంథర్ వాల్ లేయర్స్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఈచ్ దీస్ లేయర్స్ సెపరేట్లీ. ఓకే, మనం ఈ యొక్క యాంథర్ నిర్మాణంలో యొక్క 5 నిర్మాణాలను విడివిడిగా మళ్ళీ మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. సో యొక్క ఫస్ట్ లేయర్, దిస్ ఇస్ ఎ ఫస్ట్ లేయర్ విచ్ ఇస్ ఏ సో పింకిష్ కలర్డ్ లేయర్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ సో epidermis, which is a single layer, and also so anther dehiscence takes place in this epidermal layer only, but you will not find all the region. You will find a specialized modified epidermal cells is known as stomium. So this stomium present in between two pollen sac, this specialized structure are known as stomium. At this place only the pollen sacs able to break and liberates the pollen which are produced inside. ఓకే, ఇది మనకు ఎపిడర్మిస్ అనేది ఒకే ఏకకణ వలయంలో మందంలో ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క పటాన్ని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మనకు పింక్ కలర్లో ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఈ యొక్క ఎపిడర్మిస్ యొక్క లేదా బాహ్య చర్మం యొక్క విధి ఏంటి అని అంటే మనకు ఈ యొక్క ప్రొటెక్షన్లో, అదేవిధంగా పరాగరేణువు స్ఫోటనలో ఉపయోగపడుతుంది. సో ఈ యొక్క స్ఫోటనం అనేది పరాగరేణువుల యొక్క అంతటా జరగకుండా 2 పొల్లెన్ సాక్స్ మధ్యలో స్పెషలైజ్డ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. ఈ యొక్క స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ని మనం మాడిఫైడ్ సెల్స్ని స్టోమియం అని అంటారు. ఈ యొక్క స్టోమియం సెల్స్ అనేవి పరాగరేణువులోని పరాగ కోశంలోని ఎపిడర్మిస్ లేయర్ కన్నా
సో పరిమాణంలో పెద్దగా ఉండడం జరుగుతుంది. ఇవి రెండు పొల్లెన్ సాక్స్ మధ్యలో ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ ప్లేస్లోనే మనకు పరాగకోశ స్ఫోటనం అనేది జరగడం జరుగుతుంది. సో మనకు ఎన్ని కణాల వరుసలో ఉంటుంది ఎపిడర్మిస్ అనేది ఏకకణ వరుసలో ఉండడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఫంక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెహిషన్స్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ది సో sporangia or so this male anther. Okay, so second layer is endothecium. Okay, so below that is nothing but they are below the epidermis. Okay, which is also a single cell thickness and contain chemically so cellulose and also little pectin. Okay, they contain so cellulose and pectin. So at the maturity of these so cells lose the water and helps in the deficiency of the pollen sacs. ఓకే, సో మనం ఈ యొక్క ఎండోథీసియంని తీసుకున్నట్టయితే ఎండోథీసియం మనకు సో బాహ్య చర్మానికి కిందగా ఉండే వలయాన్ని లేదా కణాల వరుసనే మనము సో ఎండోథీసియం అని అంటారు. ఇది ఏకకణ వరుసలో ఉండడం జరుగుతుంది. ఇది కెమికల్గా సెల్యులోజ్గా అదేవిధంగా కొద్ది మొత్తంలో పెక్టిన్ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది. ఇది పరాగకోశం అనేది ఎప్పుడైతే మనకు పరిపక్వానికి చెందిన తర్వాత వాటర్ను అదేవిధంగా సో వాటర్ని కోల్పోయి సో నిర్జలీకరణానికి గురై సో నీటిని కోల్పోయి మనకు పరాగకోశం స్ఫోటనంలో ఉపయోగపడడం జరుగుతుంది. సో ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎక్కడ ఉంటుందండి, మనకు బాహ్య చర్మానికి కిందగా ఉండడం జరుగుతుంది. ఫైబ్రస్ సెల్లోస్ అండ్ ఆల్సో లిటిల్ బిట్ పెక్టిన్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ది ఎండోథీసియం. దిస్ ఈస్ ద అబౌట్ ద సెకండ్ లేయర్ ఆఫ్ ద so this anther wall layer. Okay, the third layer, middle layers are there. They are generally 2 to 3 cell layer thickness and also so at this maturity they completely disintegrate and helps in the so dehiscency of these pollen sacs. Okay, anther. ఓకే, సో మనకు మూడవ వలయంలో సో ఎండోథీసియం తర్వాత ఉండే భాగాన్ని మనం ఏమనవచ్చు, మనం మధ్య వరుసలు అనవచ్చు. ఇది 2 నుంచి 3 వరుసలు లేదా 4, 5 వరుసల్లో ఈ యొక్క మధ్య వరుసలు అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే మనకు పరాగకోశం పరిణితి చెందిందో ఈ యొక్క పరాగకోశం పరిణితి చెందిన తర్వాత ఇవి పూర్తిగా విచ్చిత్తి చెందడం వల్ల సో మనకు ఈ యొక్క పరాగకోశంలో గ్యాప్స్ ఏర్పడి మనకు పరాగకోశ స్ఫోటనానికి దారి తీయడం జరుగుతుంది. సో దీని యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంది, సో పరాగకోశ స్ఫోటనం అదేవిధంగా సో ఎదుగుతున్న పరాగకోశాన్ని రక్షించటలో ఈ యొక్క మిడిల్ లేయర్స్ అనేవి ఉపయోగపడడం జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద మిడిల్ లేయర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ important layer is a tapetum layer which surrounds the sporogenous tissue. Okay, which surrounds the sporogenous tissue, which is a single layered. Okay, so they contain generally U-based bodies. These U-based bodies are able to produce sporopollen. Okay, they contain generally U-based bodies. U-based bodies are able to produce sporopollen, which is a part in a exant part of the pollen grain. సో మనకు సో మూడవ వరుసలో ఉండేదాన్ని మనం టపెటం వరుసలో అనవచ్చు. ఈ యొక్క టపెటం అనేది లోపల ఉన్న స్పోరోజినస్ టిష్యూకు సో ఆహారాన్ని సరఫరా చేయడం జరుగుతుంది. సో దే ఆర్ జనరల్లీ పాలీప్లాయిడ్ అండ్ మల్టీన్యూక్లియేట్ స్ట్రక్చర్స్. ఈ యొక్క మనకు టపెటం సెల్స్ని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మనకు అనేక కేంద్రకాలను కలిగి సో బహుస్థితిక స్థితిలో ఉండడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఇది ఎదుగుతున్న సో విచ్ ఇస్ కంటైన్ విచ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ న్యూట్రిటివ్ టిష్యూ. దట్స్ వై సో దే నౌరిషెస్ ద గ్రోయింగ్ పొల్లెన్ గ్రెయిన్స్. మనకు దీంట్ లోపల న్యూట్రిటివ్ టిష్యూ అనేది న్యూట్రిటివ్ సెల్స్ ఆర్ న్యూట్రిటివ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ దిస్ టపెటల్ సెల్స్. న్యూట్రిటివ్ టిష్యూని మనం సో ఈ యొక్క టపెటల్ సెల్స్ లోపల డిపాజిట్ కావడం వల్ల మనకు ఎదుగుతున్న పరాగరేణు లేదా స్పోరోజినస్ టిష్యూకు ఆహారంగా ఉపయోగపడడం జరుగుతుంది. సో ఇది మనకు మల్టీ న్యూక్లియేట్ అండ్ ఆల్సో పాలీప్లాయిడ్ స్టేట్. ఓకే, సో ఇది మనకు బహుస్థితికను అదేవిధంగా అనేక బహుకేంద్రక స్థితి మనకు ఈ యొక్క టపెటల్ సెల్స్ లోపల కనిపించడం జరుగుతుంది. సో వృక్షరాజ్యం లోపల సో టపెటల్ cells and also latex vessels are multinucleate and polyploid in nature, right? సో మనకు ఈ యొక్క టపెటల్ సెల్స్ని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఇవి మనకు యూబీస్ బాడీస్ని ఉత్పత్తి చేయడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క యూబీస్ బాడీస్ ఏం చేస్తాయి, సో స్పోరోపిల్ని ఉత్పత్తి చేయడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క స్పోరోపిల్ని పరాగరేణు యొక్క ఎగ్జైనం లోపల ఉండే రసాయనం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద టపెటమ్. నెక్స్ట్ వన్
So this, if you observe typical structure of the anther, so in the cross section you will get first one is epidermis and endothelium, these are the middle layers. So the last layer is tapetal layer which surrounds these porogenous tissue. After maturation, after dehiscence of the anther, this is the picture of the after dehiscence. సో మనం బాహ్య చర్మము అదేవిధంగా సో ఎండోథీషియం మధ్య వరుసలు టపెటం ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క పటం అనేది సో పరాగకోశ స్ఫోటనం జరిగిన తర్వాత, అందుకోసం మనకు సింగిల్ పరాగరేణువులు విడివిడిగా కనిపించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో మనకు ఈ విధంగా, సో ఏ విధంగా మనకు పొలెన్ గ్రెయిన్స్, హౌ దీస్ పొలెన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. Generally, whatever the sporogenous tissue there in the anther, that is a diploid in nature, and it produces the sporogenous cell. Okay, this sporogenous mother cell, this is also known as sporogenous mother cell or pollen mother cell. Okay, that's why PMC, this sporogenous mother cell is also known as PMC. So this able to produce, undergoes reductive division and produces microspore tetrad. So these are applied in nature, but these four are lie together and forms the tetrad. Of the disintegration of the water and also cell wall, which dissociate and produces the four haploid pollen grains. Okay, మనకు యొక్క స్పోరోజెనిస్, సో మైక్రోస్పోరోజెనిసిస్ అంటే ఏంటండి, పరాగరేణువులు ఏ విధంగా ఉత్పత్తి అవుతున్నాయో ఆ ప్రక్రియని మనము మైక్రోస్పోరోజెనిసిస్ లేదా సూక్ష్మ సిద్ధ బీజ జననం అని అంటారు. ఈ యొక్క స్పోరోజీనస్ టిష్యూ అనేది డిప్లాయిడ్. సో ఈ యొక్క స్పోరోజీనస్ టిష్యూ అనేది మనకు సో స్పోరోజీనస్ మదర్ సెల్ లేదా పొల్లెన్ గ్రెయిన్ మదర్ సెల్ అనేది ఉత్పత్తి చేయడం జరుగుతుంది. ఇవి రెండు కూడా డిప్లాయిడ్. సో ఇది క్షయకరణ విభజనకు లోను కావడం వల్ల మనకు హాప్లాయిడ్ మైక్రోస్పోర్స్ అనేవి ఏర్పడటం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క హాప్లాయిడ్ మైక్రోస్పోర్స్ ఏర్పడినవి నాలుగు సమూహాలుగా ఉంటాయి. వీటిని పరాగ చతుష్కాలు అంటారు, పరాగరేణు చతుష్కాలు అంటారు. ఎప్పుడైతే ఇవి నీటిని కోల్పోయి అదేవిధంగా వీటి మధ్య ఉండే కణకవచాన్ని కోల్పోయినప్పుడు అవి వేరుపడి మైక్రోస్పోర్స్ లేదా పొల్లెన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి ఏర్పడటం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనకు రిడక్టివ్ డివిజన్ జరుగుతుంది. స్పోరోజీనస్ మదర్ సెల్ లేదా పొల్లెన్ గ్రెయిన్ మదర్ సెల్ undergoes reductive division and produces the microspores tetrad. మనకి ఎక్కడ జరుగుతుందండి, స్పోరోజీనస్ మదర్ సెల్ లేదా పొల్లెన్ గ్రెయిన్ మదర్ సెల్ సో అండర్గోస్ రిడక్టివ్ డివిజన్ అండ్ ప్రొడ్యూసెస్ ద haploid. So what is the main characteristic feature of this meiosis? Generally appears in case of diploid during the gametes production, as I told you in the meiosis class. Okay, in this, so one diploid cell enters into the meiosis, what is going to happen? Four haploid so cells are produced. Likewise here also sporogenous tissue undergoes so meiotic division and also produces the four haploid nuclei or cells. These are called as microspores, tetrads. So after disintegration of the cell wall and also water between these cells, so they are separated each other from four singles are formed. Okay, this is about the microsporogenesis. So after the pollen, now the pollen grain is formed. What is the structure of the pollen grain? If you observe the pollen grain generally, so which is a spherical structure, so generally contain two regions. First one is exine, second one is intine. Okay, so what are the chemical structures present in the exine and intine? If you observe the exine, so generally pollen kit is present. Pollen kit is nothing but which is a fatty substance which is able to so induce the cross pollination. When the birds fall on these flowers, they are sticky. Pollen kit is sticky in nature. With this the birds able to with this pollen kit, pollen grains able to bind the flower that birds and whatever the pollinating agent, and that is the second issue I will discuss in the pollination. And the second layer is known as exine, which is made up of sporopollen, which is a hardy nature which cannot degraded by any enzyme or acid. That's why which is a hardy structure. So this is called as exine. Second one is intine, which is made up of cellulose and also hemicellulose and callose. Okay, these sporopollen is generally produced by the eubic bodies which is present or produced in the tapetal cell. ఓకే, మనం యొక్క పొల్లెన్ గ్రెయిన్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఇది గోళాకారంలో ఉండే నిర్మాణం. సో దీంట్లో మనకి ఏమేం పొరలు ఉంటాయండి, ఎగ్జైన్ అదేవిధంగా ఇంటైన్. ఎగ్జైన్ అనేది సో బయటి పొర, అదేవిధంగా ఇంటైన్ అనేది లోపలి పొర. సో ఎగ్జైన్ అనేది మనకు ఎగ్జైన్ పైన పొల్లెన్ కీట్ అనే నిర్మాణం ఉంటుంది. ఇది కొవ్వు పదార్థం లాంటి నిర్మాణం. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క పొలినేటింగ్ ఏజెంట్ పక్షులు లాంటివి
ఈ యొక్క పుష్పాల పైన వాలినప్పుడు ఇవి స్టిక్కీగా, సో ఈ యొక్క ఫ్యాటీ యాసిడ్ని కలిగి ఉండడం వల్ల సో ఈ యొక్క పక్షులకు ఈ యొక్క పొల్లెన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి అతకబడడం వల్ల ఇవి ఎప్పుడైతే మనకు వేరే పుష్పాన్ని చేరినప్పుడు ఈ విధంగా అతకబడి ఉన్న పొల్లెన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి వేరే పుష్పంలోకి వెళ్ళి అక్కడ మనకు క్రాస్ పొలినేషన్ జరగడానికి అవకాశం ఉంది. సో ఎగ్జైన్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఎగ్జైన్ లోపల స్పోరోపొలిన్ అనేది ఉంటుంది. ఈ యొక్క స్పోరోపొలిన్ అనేది ఎక్కడ ఉత్పత్తి చేయబడుతుంది? టపెటాల్ సెల్స్ లోపల యూబిచ్ బాడీస్ ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క యూబిచ్ బాడీస్ అనేవి స్పోరోపొలిన్ ఉత్పత్తి చేయడం జరుగుతుంది. సో తర్వాత మన తర్వాత పొర ఏంటి? ఇంటైన్. ఈ యొక్క సెల్లోస్ హెమిసెల్లోస్ కాలేజ్ ట్రే ఈ యొక్క ఇంటైన్ అనేది ఏర్పడడం జరుగుతుంది. అయితే మనం ఈ యొక్క పురాగరేణువును అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు కొన్ని ప్లేస్ లోపల సో సమ్ ప్లేసెస్ ఆర్ వెరీ thin places because there is no deposition of the sporopollen. So and also at this place only the intine produces the pollen tubes after germination. So from this spore or aperture, so the pollen tube emerges out from the pollen grain. సో మనం యొక్క పొల్లెన్ గ్రెయిన్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు సో ఎగ్జైన్ అనేది కొన్ని చోట్ల పల్చగా ఉండడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మనకు స్పోరోపొలిన్ అనేది డిపాజిట్ కాదు. డిపాజిట్ కాకపోవడం వల్ల ఇక్కడ మనకు సో కొన్ని పల్చగా ఏర్పడుతున్నాయి. సో యొక్క పలచగా ఉన్నటువంటి నిర్మాణం నుంచే మనకు ఇంటైన్ అనేది పొల్లెన్ ట్యూబ్ని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క పొల్లెన్ ట్యూబ్ అనేది సో బయటకు జర్మినేట్ అంటే ఎప్పుడైతే మనకు పరాగ సంపర్కం జరిగి ఈ యొక్క స్టిగ్మా పైన ఈ యొక్క ఇది పడినప్పుడు పరాగరేణువులు ఇంటైన్ అనేది ఎగ్జైన్ ద్వారా పొల్లెన్ ట్యూబ్ని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మనకు పొల్లెన్ స్ట్రక్చర్ యొక్క సో నిర్మాణం. ఈ యొక్క పొల్లెన్ స్ట్రక్చర్ను అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే విచ్ ఈస్ ఎ యూనిన్యూక్లియేట్ అప్లైడ్ స్ట్రక్చర్, బట్ సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ సో విచ్ ఈజ్ able to whatever the nuclei is there that undergoes so cell division and mitosis and produces two nuclei known as, so generally they are separated with the cell wall. First one is vegetative cell and also a generative cell. Vegetative cell ne manamu so tube cell is also known as tube cell. సో ఒక పరాగరేణువును మొట్టమొదట చూసినప్పుడు హాప్లాయిడ్ స్ట్రక్చరు. సో ఎప్పుడైతే మనకు సో కొద్ది సమయం తర్వాత ఇది కేంద్రకం అనేది మైటాసిస్కు లోనయ్యి సో మైటాసిస్కు లోనే రెండు కేంద్రకాలు ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. ఇవి రెండు కేంద్రకాలు కూడా వివిధ కణ కవచాలతో సపరేట్ చేయబడి ఉంటాయి. సో ఈ విధంగా మనకు పరాగరేణువును అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఈ విధంగా రెండు ఉన్న కణాలని సో చిన్న కణాన్ని జనరేటివ్ సెల్ అని, పెద్ద కణాన్ని వెజిటేటివ్ సెల్ అని లేదా ట్యూబ్ సెల్ అని అనవచ్చు. ఈ యొక్క వెజిటేటివ్ సెల్ని అదేవిధంగా సో ఈ దశలోనే మనకు ఆంజియోస్పెర్మ్స్ లేదా ఆవృత బీజాల్లో పరాగరేణువు రెండు కణాల దశలో ఉత్పత్తి లేదా విడుదల అవ్వడం జరుగుతుంది. జనరల్లీ ద పొల్లెన్ గ్రెయిన్స్ ఇన్ యాంజియోస్పెర్మ్స్ shed off from the plant at the two-celled stage. Okay, this is about the pollen grain or microspore structure. So this is sporopollen. Sporopollen is a so very resistant to high temperature and also strong acids, alkaloids and also enzymes. So because of this nature the pollen grains found in fossils perfectly. There is no contamination, there is no degradation of the pollen grains because of the presence of these స్పోరోపొలిన్ అనేది. సో స్పోరోపొలిన్ అనేది ఉండడం వల్ల మనకు యొక్క పరాగరేణువులు సో హై టెంపరేచర్ను అదేవిధంగా ఆమ్లాలను అదేవిధంగా క్షారాలను సో అధిక మొత్తంలో కాన్సన్ట్రేషన్లో ఉన్నప్పటికీ అవి తట్టుకోవడం జరుగుతుంది. సో అదేవిధంగా దీన్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకు ఎంజైమ్స్ కూడా ఇలాంటి ఎంజైమ్స్ ఈ యొక్క స్పోరోపొలిన్ డిగ్రేడ్ చేయలేదు. అందుకోసం మనకు ఫాజిల్స్ లేదా శిలాజాల లోపల ఈ యొక్క సో స్పోరోపొలిన్ ఉండడం వల్ల పరాగరేణులు భద్రపరచడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ సో మనకు 60% ఆఫ్ ద యాంజియోస్పెర్మ్స్ ఆర్ జనరల్లీ పొల్లెన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ సో షెడ్ ఎట్ దిస్ two cell stage only. So what are the two cells? First one largest cell is known as so vegetative cell and second one is known as generative cell. సో ఒక పరాగరేణువులు ఆంజియోస్పెర్మ్స్ లేదా ఆవృత బీజాల్లో జనరల్గా మనకు రెండు కణాల సో దశలోనే సో విడుదల కావడం జరుగుతుంది. సో ఇందులో ఉండే రెండు కణాలు ఏంటంటే మనకు పరిమాణంలో పెద్దగా ఉన్నటువంటి కణాన్ని మనం వెజిటేటివ్ సెల్ లేదా ట్యూబ్ సెల్ అని అనవచ్చు. అదేవిధంగా పరిమాణంలో చిన్నగా ఉన్న కణాన్ని మనము జనరేటివ్ సెల్ లేదా ట్యూబ్ సెల్ అని అనవచ్చు. ఈ విధంగా మనకు యాంజియోస్పెర్మ్స్ జనరల్లీ షెడ్ ఎట్ సో దిస్ two-celled stage only. Okay, this is about the pollen grain. Next, so pollen grains causes some of the dangerous effects to the human beings or the living organisms. What are those? Asthma
and also bronchial affections, so bronchitis, and also affect asthma, all this so caused by the సో పొలెన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి కొన్ని పొలెన్ గ్రెయిన్స్ మానవులకు లేదా జీవులకు కొన్ని హానికరమైన చర్యలను ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఏంటి ఆస్తమా, అదేవిధంగా అలర్జీ అండ్ ఆల్సో బ్రాంకైటిస్ లాంటి సో వివిధ హానికరమైన ఈ యొక్క ఎఫెక్ట్స్ని ఈ పొలెన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది. సో పొలెన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి మనకు న్యూట్రిషన్ కూడా కలిగి ఉంటాయి. సమ్ ఆర్ డిపాజిటెడ్ విత్ ద హైలీ న్యూట్రిటివ్ వాల్యూ సబ్స్టెన్సెస్, దట్స్ వై దే ఆర్ so used for the manufacture of the food supplement and also tablets production. So they increases if they are sometimes, so that if you subject these pollen grains or supplement these pollen grains to the athletes and also horses, that increases the capacity or the performance. Okay, ఈ యొక్క పొలెన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి మన హై న్యూట్రిషన్ కలిగి ఉన్న సబ్స్టెన్స్ని కలిగి ఉంటాయి. సో అందువల్ల వీటిని మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్లో టాబ్లెట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్లో అదేవిధంగా ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లోపల మనకు ఈ యొక్క పొలెన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ యొక్క పొలెన్ గ్రెయిన్స్ని సో హార్సెస్కు అదేవిధంగా అథ్లెట్స్కు మనకు ఆహారంగా అందజేసినప్పుడు వారి యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ లేదా వారి యొక్క కెపాసిటీ అనేది ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనేవి పెరగడం జరిగింది. సో ఇవైతే డేంజరస్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయో అదేవిధంగా పొలెన్ గ్రెయిన్స్తో సమ్ ఆఫ్ ద సో బెనిఫిట్స్ ఆల్సో దేర్ ఫర్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్. Okay, they are not only involved for the reproduction and also they are able to with these point, so they are able to useful for the human beings also, right? Pollen grains also, pollen grain banks are nothing but so that sometimes so the pollen grains also deposited, so stored in the -196 liquid nitrogen called as, this process is also known as cryopreservation. Like sperm also all other parts also stored like this. సో మనకు పొలెన్ బ్యాంక్స్ అంటే ఏంటంటే కొన్ని మొక్కల యొక్క పరాగరేణువులు సో -196 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వద్ద లిక్విడ్ నైట్రోజన్ లేదా ద్రవ నైట్రోజన్ లోపల మనకు స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది. దీన్ని మనం ఏమనొచ్చు, క్రయో ప్రిజర్వేషన్ అని అనవచ్చు. ఎందుకంటే ఇవి పరాగరేణువులను సో స్టోర్ చేసి తర్వాత మనకు ఎప్పుడైతే మనకు పరపరాగ సంపర్కం లేదా క్రాస్ పోలినేషన్, సో వెన్ యూ వాంట్ క్రాస్ పోలినేషన్, సో దీస్ so are stored and useful for the so next generation. So pollen grains generally represents the male gametes. So these are the pollen grains, these are the architecture which is present on the enzyme. Okay, viability. So viability means so the germination. Viability is nothing but germination of the pollen grains on the stigma is known as viability. So this viability is different depends on so temperature and also humidity. But in case of some of the pollen grains, so viability for few minutes, but whereas in case of Solanaceae and also Rosaceae, Leguminosae, so few minutes to few months to few minutes is the viability duration. So pollen viability అంటే ఏంటంటే జర్మినేషన్ అయి సో పొలెన్ ట్యూబ్ని ఏర్పరచడాన్ని మన కెపాసిటీని మనం వయబిలిటీ అనొచ్చు. ఈ యొక్క వయబిలిటీ అనేది సో టెంపరేచర్ అదేవిధంగా హ్యూమిడిటీ ఆర్ద్రత పైన డిపెండ్ అయి కావడం జరుగుతుంది. సో ఇది 1 నిమిషం నుంచి కొన్ని నిమిషాల నుంచి అదేవిధంగా కొన్ని రోజులు కొన్ని గంటల వరకు ఉండవచ్చు. ఇప్పుడు మనం రోజేసి సోలనేసి అదేవిధంగా ఫ్యాబేస్ని తీసుకున్నట్టయితే కొన్ని నిమిషాల నుంచి కొన్ని రోజుల వరకు ఉండడం జరుగుతుంది వాటి యొక్క వయబిలిటీ. సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి రైస్, వీట్. సో దీంట్లో మనకు కొన్ని ఫ్యూ అవర్స్ నుంచి ఫ్యూ మినిట్స్ నుంచి కొన్ని రోజుల వరకు కూడా ఇవి వయబిలిటీని కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఆఫ్టర్ పొలినేషన్ సో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ సో ఇన్ పొలినేషన్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ద పొలెన్ గ్రెయిన్స్ ఫ్రమ్ ద సో యాంథర్స్ టు ద స్టిగ్మా. సో ఈజ్ ఇట్ ఓవర్? So if the germination is completed and fusion of the male and female gametes is completed, that's so which is perfect. But if you lose the viability of these pollen grains, then unable to germinate. If the unable to germinate pollen grains, they are unable to produce pollen tubes, right? If the pollen tubes are not produced, the male and female, so male gametes are not produced, and finally fusion is also not take place. So that is so that's why సో వయబిలిటీ అనేది కూడా మనకు ఇంపార్టెంట్ కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ సో నౌ సో విత్ దిస్ నౌ సో మేల్ గ్యామెట్ ప్రొడ్యూస్డ్ కంప్లీట్లీ. నౌ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ స్ట్రక్చర్ నోన్ యాజ్ పిస్టిల్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సో ఇన్ ద ఫోర్త్ వోల్, ఓకే, విచ్ ఈజ్ ఆల్సో ఎసెన్షియల్ ఆర్గాన్. వాట్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ ఆర్గాన్? హౌ మెనీ ఆర్ దేర్? సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సో
anthers, and second one is pistil. So this pistil in the fourth wall, in the innermost fourth wall, generally these female sexual reproductive organ is there. These also known as gynecium, which made up of style, stigma, style, and also this is the ovary. ఓకే, మనం యొక్క పిస్టిల్ లేదా కార్పెల్ అనే మన యొక్క ఫీమేల్ గ్యామిట్ని అనవచ్చు. ఈ యొక్క ఫీమేల్ గ్యామిట్ని మనం గైనిషియం లేదా అండకోశం అని అనవచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఈ యొక్క మనకు ఈ యొక్క గైనిషియాన్ని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు 3 పార్ట్స్ కలిగి ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కీలాగ్రము, కీలము, అండకోశము లేదా స్టిగ్మా, స్టైల్ అండ్ ఆల్సో ఓవరీ. సో ఇవి మూడు స్ట్రక్చర్ని కలిపి మనము కార్పెల్ లేదా ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్, స్టైల్, స్టిగ్మా, ఓవరీ collectively together known as female reproductive part, right? So stigma. So in this session, in this slide we are going to detail study of the stigma. So this region, which is a open structure, is also known as which is called as stigma. On this region only the pollen grain will fall. Okay, at this region only the pollen grain able to germinate and produce the pollen tube. So this is which is a sticky nature. Okay, because of the sticky nature, the pollen grains which are falling on the stigma, they are unable to move outside. So మనకు ఈ యొక్క పిస్టిల్ యొక్క పై భాగాన్ని, మొదటి భాగాన్ని మనం ఏమనొచ్చు, స్టిగ్మా అని అనవచ్చు లేదా కీలాగ్రం అనవచ్చు. ఇది స్టిక్కీ నేచర్ని కలిగి ఉండి ఎప్పుడైతే మనకు పరాగరేణువులు అనేవి దీనిపైన పడడం జరుగుతుందో, ఈ విధంగా పడ్డ పరాగరేణువులు స్టిక్కీ నేచర్ ఉండడం వల్ల దీనికి ఈ విధంగా పరాగరేణువులు అనేవి వేరే ప్రాంతాలకు లేదా దీని నుంచి విడిపోయే అవకాశం లేదు. ఈ ప్రాంతం లోపలే మనకు పరాగరేణులు పడడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా పడ్డ పరాగరేణులు మెల్లిగా ఈ యొక్క పరాగనాళం నుండి పరాగనాళం ఏర్పరిచి మెల్లగా కీలం నుంచి ఈ విధంగా వెళ్ళడం జరుగుతుంది. దిస్ అబౌట్ ద స్టిగ్మా. నెక్స్ట్ style, which is a tubular structure. Okay, these are known as tubular structure. After the stigma you will find the style. Okay, which is a conveyor between ovary and also stigma. మనకు ఒక ట్యూబ్ లాంటి నిర్మాణము ఈ విధంగా ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క పిస్టిల్ లోపల ఈ యొక్క ట్యూబులర్ నిర్మాణం అనేది కీలాగ్రాన్ని అదేవిధంగా అండకోశాన్ని అండాశయాన్ని కలపడం ఉండే నిర్మాణము. ఇది మనకు ఏంటి, దీని ద్వారానే మనము ఈ యొక్క పొలెన్ గ్రౌండ్స్ అనేది జర్మినేట్ అయ్యి దీని నుంచే మనకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద స్టైల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ovary, which is a after style you will find a globose structure which contain actual ovaries. Okay, which is also known as houses of the ovule, which is also known as houses of the ovule. In this generally ovules are found. కీలం తర్వాత ఉండే మన ఉబ్బెత్తు నిర్మాణాన్ని మనం అండాశయం అనవచ్చు. దీని లోపలనే మనకు అండాలు అనేవి ఈ విధంగా అమరి ఉండడం జరుగుతుంది. దానికోసం మనం దీన్నే హౌసెస్ ఆఫ్ ద ఓవ్యూల్ అని మనం వర్ణించవచ్చు. ఇన్ దిస్ ఓవల్ జనరల్లీ ఇఫ్ యూ క్రాస్ సెక్షన్ దిస్ ఓవరీ యూ విల్ ఫైండ్ ద 5 region. First one is carpel, okay, and also locule and also ovule and funicle and placenta. All these 5 parts present in case of these ovary. Next, this is made up of first we are going to study about the carpel. With this part is generally known as carpel, which is a segment of a this pistil and compresses a ovaries. Okay, ovary. Okay, and then these are covered by the ovary wall. In this generally ovules are found. How many carpels are there? This is one carpel, this is second carpel and third carpel. That's why 3 carpels are there. And also 3 locules are there. Locules, the space enclosed by the carpel. ఇక స్పేస్ ఏవైతే కార్పెల్ లోపల ఉండే స్పేస్ దాన్ని మనం ఏమంటామంటే లాక్యూల్ అనవచ్చు. if an ovary contain 3 carpels, how many? 3 carpels, how many locules are there? 3 locules are there. మనకు కార్పెల్ లోపల ఉండే స్పేస్ని మనం లాక్యూల్ అనవచ్చు. ఒక అండకోశం లేదా అండాశయం మనకు 3 కార్పెల్స్ని కలిగి ఉంటే మనకు ఒక 3 లాక్యూల్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా ఫస్ట్ కార్పెల్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, these are the called as each segment is known as locule. Each chamber is known as locule. In this ovules are arranged. This is a room like structure in this. These are the placenta from at this region the ovules are attached. ఈ నిర్మాణం చూసినట్టయితే ప్రతి ఒక్క గదిని మనము లాక్యూల్ అని అనవచ్చు.
Here in case of these 3 locules are there. Here, so 5 locules are there. Next. So within the, so these are, each segment is known as carpel. This is a lacule 1, lacule 2, lacule 3. So from the central region, so central region ovules are present. Okay, these are long bodies or egg-like structures are known as ovules. So okay, this is the structure. If మనం దీంట్లో చూసినట్టయితే కార్పెల్, ప్రతి ఒక్క విడి భాగాన్ని మనం కార్పెల్ అనొచ్చు. సో కార్పెల్ లోపల ఉండే స్పేస్ని మనం లాక్యూల్ అనొచ్చు. ఒక్కొక్క కార్పెల్ లోపల ఒక్కొక్క లాక్యూల్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది. సో దీంట్లో మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి, 3 లాక్యూల్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో 3 కార్పెల్స్ ఉంటే 3 లాక్యూల్స్, 4 కార్పెల్స్ ఉంటే 4 లాక్యూల్. సో మనం ఇదేంటండి ఓవరీ వాల్. నెక్స్ట్, సో ovary core, generally ovary core is nothing but which is a central part, okay, which is a central part. So this central part is so generally surrounded by the placenta. From this at this region only ovules are arranged. These are the ovules, okay. So within the ovules generally, so these, what is the function of this placenta? Nourishes the egg cell, ఓకే. అండ్ సో మనం ఈ యొక్క ఓవరీని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ప్రతి చాంబర్ లోపల మధ్య భాగంలో ఉండే భాగాన్ని మనం కోర్ అనవచ్చు. ఈ కోర్ చుట్టూతా ఉండే భాగాన్ని ప్లాజెంటా అనవచ్చు. ఈ ప్లాజెంటా భాగం లోపలే మనకు ఓవ్యూల్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క ప్లాజెంటా ఓవ్యూల్స్కి ఆహారాన్ని సరఫరాలో అదేవిధంగా సపోర్ట్స్ లోపల తోడ్పడం జరుగుతుంది. సో ఫ్యూనిక్యులస్, జనరల్లీ ఓవ్యూల్స్, దిస్ ద ఓవ్యూల్స్, రైట్. సో దిస్ ద కార్పెల్, సో దిస్ ద లాక్యూల్. విత్ ఇన్ ద లాక్యూల్ ద ఓవ్యూల్స్ ఆర్ అటాచ్డ్ టు ద, so these generally known as placenta. So ovules are attached to the placenta with the help of a stalk-like structure, funiculus. Funicula is nothing but which connects the ovule body to the placenta. మనం ఈ యొక్క ఓవరీని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఈ యొక్క ఓవరీలో మనకి ఎన్ని లాక్యూల్స్ కనబడుతున్నాయి, 3 లాక్యూల్స్, అంటే మనకు 3 కార్పెల్స్ ఉండడం జరుగుతుంది. ఒక్కొక్క లాక్యూల్ లోపల మనకు అండాలు అనేవి అమర్చబడి ఉన్నాయి. ఈ యొక్క అండాలు అనేవి ఒక వృంతం లాంటి నిర్మాణంతో మనకు ప్లాజెంటాతో కలపడి ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ వృంతం లాంటి నిర్మాణమే ఫినిక్యులస్ అని అనడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో దీస్ ఆర్ ద ఓవ్యూల్స్. సో దీస్ విత్ ఇన్ ద ఓవ్యూల్స్ యూ విల్ ఫైండ్ ద, సో ఓవ్యూల్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎగ్ సెల్స్. సో ఈ యొక్క ఓవ్యూల్స్ అనేవి గుండ్రంగా ఉండే నిర్మాణం. ఈ యొక్క ఓవ్యూల్స్ లోపలనే మనకు ఎగ్ సెల్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ కావడం జరుగుతుంది. సో టైప్స్ ఆఫ్ ద కార్పెల్. So what are, how many types are there generally? So carpels, sometimes generally these carpels within a flower, so monocarpellary, multicarpellary. In case of this monocarpellary, single carpel is there. If the single carpel is there, so that is known as one pistil, and within the single carpel one locule is there. So multicarpellary is also there. Multicarpellary again divided into so 2 types. First one is apocarpus and syncarpus. In this apocarpus they are so not fused, okay, they are entirely similar, but whereas in case of the syncarpus all the carpel will get fused, okay. That's why so multicarpellary